वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी एक्सप्लोर। आज आम युक्त 2 द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 भारतर गणतांत्रिक प्रक्रिया 2 एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक विषय में पढ़ा जहाँ हो भारतीय राजनीति समसामयिक प्रसंग। यही टॉपिक रे आम 4टी मुख्य कथा बुझाक हेब। प्रथम हूँ जनप्रिय आंदोलन, 2 नंबर हूँ नारी आंदोलन और 3 नंबर हूँ परिवेश सुरक्षा आंदोलन और 4 नंबर रही विकास विस्थापन आंदोलन। यही 4टी टॉपिक विषय में आम बुझिले भारतीय राजनीति समसामयिक प्रसंग भल भाव में बुझीपर। किंतु पिला माने आमे केवल डेफिनेशन मन रखिबा नहीं, प्रथमे बुझीबा आंदोलन कहीं हुई, यह गणतंत्र सहित किपरि जड़ित ताहा आमे एही वीडियो रे जानिबा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं एथिरे आमे शॉर्ट नोट माध्यम रे पढ़िबा एवं यार एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। प्रथमे जानिबा आंदोलन कहीं हुई। करंतु गोटिए अंचल रे लोकंकर गोटिए समस्या अछि, सेमाने सरकार को निज समस्या विषय में कहले किंतु समस्यार समाधान हैला नाही। तेबे लोक माने एकाठी होई निज दाबी को सरकार निकट में शक्तिशाली भाव में उपस्थापना करि पारंती। यह हेउची कलेक्टिव एक्शन बा सामूहिक प्रयास। यही प्रयास जो जनप्रिय आंदोलन मूल धारणा सृष्टि होता है, अर्थात समस्या लोकंक असंतोष संगठन दाबी आंदोलन सरकार उपरे प्रभाव पड़ता है। जितेबेले लोकंक समस्या होता है सेतेबेले लोक माने असंतोष प्रकाश करती, तापरे से माने एकत्रित बा संगठित हुअंती, तापरे तांको सेही संगठन माध्यम रे से माने दाबी करती सरकार पाखरे एवं आंदोलन करती एवं यह सरकार उपरे प्रभाव पकांती, जद्वारा सरकार तांकर समस्यार समाधान करिवे। याको मने रखिबे। एबे आमे जानिबा जनप्रिय आंदोलन कौन बा जनप्रिय आंदोलन। यहाको बुझिबाको हेले साधारण लोक निजर अधिकार दाबी स्वार्थ बा कौनसी सामाजिक समस्यार समाधान पाई जेतेबेले संगठित भाव में आंदोलन करती ताहाको जनप्रिय आंदोलन कहा जाए। जेतेबेले लोक माने निजर अधिकार पाई दाबी स्वार्थ पाई तांकर किछि सेतेबेले समाज रे कौनसी सामाजिक समस्यार एकत्रित होई से माने आंदोलन करती ताहाको आमे कहिता जनप्रिय आंदोलन। एठारे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि, जनप्रिय आंदोलन नॉट इक्वल टू राजनीतिक दल। यह जनप्रिय आंदोलन अटे, हेले राजनीतिक दलर मुख्य लक्ष्य हेउची साधारणतः निर्वाचन माध्यम रे राजनीतिक क्षमता हासिल करिबा, किंतु जनप्रिय आंदोलनर मुख्य लक्ष्य हेउची निर्दिष्ट समस्या बा कोनोसी छोट समस्या जद्वारा समाज रे अशांति सृष्टि हेउथिबो एवं समस्यार सम्मुखीन हेउथिबे तार समस्यार समाधान पई से माने जनता माने दाबी करंती समाधान करिबा पई सरकारक निकट रे एकत्रित होई नकरी ताहाको जनप्रिय आंदोलन बोली कहा जाए। एग्जाम रे ही डिफरेंस आसिले भल भाव में लिखिबे। प्रथमे एथिरे जनसाधारणकर अंशग्रहण थाए एवं द्वितीय रे कोनोसी निर्दिष्ट समस्या बा दाबी रही थाए। तृतीय रे सरकारकर नीति और निष्पत्ति को प्रभावित करिबा यार एक उद्देश्य होई पारे। चतुर्थ रे यह गणतंत्र रे लोकंकु सक्रिय अंशग्रहण बढ़ाई थाए। एही 4टी पॉइंट जो जनप्रिय आंदोलन ठीक भाव में होई थाए। एबे हमें जानिबा नारी आंदोलन। नारी आंदोलन माने कौन? एठारे गोटे सिंपल क्वेश्चन, नारी आंदोलन कहीं आवश्यक है? कारण समाज रे दीर्घ समय धरी नारी माने विभिन्न प्रकार असमानता सम्मुखीन होई आसिछंती, जेपरिक शिक्षा रे असमानता, चाकरी क्षेत्र रे असमानता सुजोग, राजनीतिक अंशग्रहण अभाव, घरोई हिंसा, लिंगभित्तिक भेदभाव। यही समस्या गुड़ी को विरोध रे नारी माने और सेमानक समर्थक माने जो संगठित प्रयास करती ताहाकू नारी आंदोलन कहा जाए। नारी आंदोलन मुख्य लक्ष्य कौन? प्रथमे तो हेउची समानता, समाज रे समानता रक्षा करिबा, जेपरिक नारी और पुरुष मानक मध्य रे अधिक अधिकार और सुजोग आनिबा। यह हेउची समानता आनिबा हेउची गोटे मुख्य लक्ष्य। तापर 2 नंबर अछि शिक्षा, नारी माननको शिक्षार सुजोग देबा बा सुजोग बढ़ाइबा, किपरि नारी माने महिला माने छोट छोट झियो माने से माने शिक्षा क्षेत्र रे आगे जीवे एवं शिक्षा किपरि सहज रे पाई पारिबे सेति प्रति सरकार नारी आंदोलन रे लक्ष्य रही अछि। तृतीय अछि आर्थिक स्वाधीनता, नारी को नियुक्ति और आर्थिक सुजोग मिलिबा दरकार। चतुर्थ रे राजनीतिक अंशग्रहण, नारी माने निर्वाचन रे भोट देबा एवं सहित निर्वाचन लड़िबा एवं राजनीतिक निष्पत्ति भाग नेबा। यह हेउची मुख्य लक्ष्य गुड़िक नारी आंदोलनर। जदि एग्जाम रे पचारे नारी आंदोलनर मुख्य उद्देश्य कौन, तेबे ताहाको मने रखिबो एही 4टा पॉइंट, जेमति कि समानता, अधिकार, सुजोग, सुरक्षा एवं राजनीतिक अंशग्रहण। एही लक्ष्य पूरा करबा पई नारी आंदोलन, एही लक्ष्य गुड़ी को पूरण करबा पई नारी आंदोलन आरंभ हुए।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ 4 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଯେପରିକି ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ପରିବେଶରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ଜମି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ, ଜମି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚିପ୍କୋ ମାନେ ଗଛକୁ ଧରି ରଖିବା। ଗଛ କାଟିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା। ତାପରେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଆପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚିପ୍କୋ ମାନେ ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆପ୍କୋ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଟପିକ୍, ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିକାଶ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝିବା। ମନେକର ସରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ, ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରେ, ଶିଳ୍ପକୁ ପାଣି ମିଳିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବିକାଶର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ନିଜର ଘର, ଜମି, ଜୀବିକା, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ଆସେ। ବିକାଶ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କାହାର ମୂଲ୍ୟରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡିବେଟ୍ର ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଏହିପରି ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଡ଼ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବିସ୍ଥାପନ, ପୁନର୍ବାସ, ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବନାମ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିର ଧାରଣା କେବଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି 4ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜନପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଓ ଅଧିକାର। ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ଓ ନାରୀ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ବିକାଶ ସହିତ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ। ଜନପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଅଧିକାର, ଦାବି ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କରୁଥିବା ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଜନପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା, ସମାନ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ, ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମାନତା ଦେବା, ହିଂସା ଓ ଭେଦଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତୃତୀୟରେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ଓ ଜମି ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ? ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ, ଜମି ବା ଜୀବିକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 10ଟି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଏ? ଏ ଅଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବି ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସି ଅଛି କେବଳ ସରକାର, ଡିରେ ଅଛି ସେନା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ। 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏରେ ଅଛି ଅସମାନତା, ବିରେ ଅଛି ସମାନତା, ସିରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଡିରେ ଅଛି ବିସ୍ଥାପନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନତା। ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ସମାନତା। ତୃତୀୟରେ ଅଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବିରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ସିରେ ଅଛି ଶିଳ୍ପ, ଡିରେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ। 4 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ଆପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ବିରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସିରେ ଅଛି ଗୁଜରାଟ, ଡିରେ ଅଛି ଆସାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଜାଣିବା ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏରେ ଅଛି ବିସ୍ଥାପନ, ବିରେ ଅଛି ଭାଷା, ସିରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ଡିରେ ଅଛି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ। ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜମି ହରାଇ ଏହା କେଉଁ ସମସ୍ୟା? ଏରେ ଅଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ବିରେ ଅଛି ବିସ୍ଥାପନ, ସିରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ଡିରେ ଅଛି ସଂଘୀୟତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। 7 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ?
ଏଠି ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା, ବିରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ସିରେ ଅଛି ସରକାର ଗଠନ, ଡିରେ ଅଛି ଦଳଗତ ଗଠନ। ଡିରେ ଅଛି ଦଳ ଗଠନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା। 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଏରେ ଅଛି ସମାନତା, ବିରେ ଅଛି ଭେଦଭାବ, ସିରେ ଅଛି ଅସମାନତା, ଡିରେ ଅଛି ବିସ୍ଥାପନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନତା। 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜନପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? ଏରେ ଅଛି ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିରେ ଅଛି କେବଳ ଖେଳ, ଡିରେ ଅଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷା। ଏରେ ଅଛି ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିରେ ଅଛି କେବଳ ଖେଳ, ସିରେ ଅଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷା, ଡିରେ ଅଛି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ବା ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଧାରଣା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏରେ ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ବିରେ ଅଛି ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସିରେ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଡିରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ବା ଏ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 4 କିୱାର୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜନପ୍ରିୟ, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, ନାରୀ ସମାନତା, ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା, ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ। ବିକାଶ ସହିତ ପୁନର୍ବାସ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଲୋକ ବା ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା। ଏହି 4ଟି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ ଚାପ୍ଟରଟିର ମୂଳ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ ନ କରି କନସେପ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟ୍ସକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ସ ବୁକ୍ରେ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ MCQ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆନ୍ସର କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ପଲିଟି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ।